सत श्री अकाल जी। तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते दोस्तों हर रोज़ की तरह ही अजीत खबरां दा विशेष बुलेटिन लैके हाज़र हाँ। सब तो पहलां सुर्खियां ते झात। कांग्रेस ने अपने मैनीफेस्टो दे विच सारियां मंडियां खत्म करने की गल कीती सी, कहा सुखबीर सिंह बादल ने। परमिंदर सिंह ढींडसा वालों किसानां दे हक दे विच रोस मार्च उपरंत धरने विच शमूलीयत। किसान जथेबंदियां ने रेल रोको अंदोलन 29 तरीक तक वधाया। रणजीत बावा, हरभजन मान, तरसेम जस्सड़ ते कुलविंदर बिल्ला समेत कई कलाकार धरने विच पहुंचे ते श्रोमणी अकाली दल के धरने दौरान ट्रैक्टर नूं अग लाई गई, फायर ब्रिगेड ने आके बुझाई। तो हुण खबरां दा विस्तार। अज पूरे पंजाब दे विच बंद नूं भरवां हुंगारा मिलिया। दरअसल अज सवेर तो सड़कां दे उत्ते सुनशाई होई सी। बाज़ारां दे विच एक भी दुकान नहीं सी खुली। थां थां दे उत्ते धरने प्रदर्शन हो रहे सी ते हर वर्ग के लोगों के वल्लों इन्हां धरनिਆਂ दे विच हुम हुमा के पहुंचण दी अपील की जा रही सी। इत्थे भी दसना बनदा है कलाकार भाईचारे तो इलावा खेत मजदूर जथेबंदियां, आड़तीआ एसोसीएशनां ते वख-वख होर मुलाजम यूनीयनां दे वल्लों अज इस धरने दे विच शिरकत की गई है। अज सुखबीर सिंह बादल ते उन्हां दी धर्मपत्नी हरसिमरत कौर बादल पिंड बादल तो लंबी दे विच धरने दे वल गए ते उन्हां दे वल्लों अज ट्रैक्टर दे उत्ते सवार होकर धरने दे विच शमूलीयत की गई। इत्थे बोलदे सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि जदों कांग्रेस की सरकार सत्ता दे विच नहीं हुंदी उदों पंजाब की किसानी खुशहाल हुंदी है, पर जदों वो सत्ता दे विच आ जांदी है तां उस तो बाद किसानी तिड़कण लग पैंदी है। उन्होंने ये भी गल कही कि लोक सभा दीआं 2019 वालियां चोणां दे मैनीफेस्टो दे विच कांग्रेस दे वल्लों ये गल कही गई सी कि वो मंडीकरण सिस्टम नूं यानी कि मंडियां नूं मुकम्मल तौर दे उत्ते खत्म कर देणगे ते मंडी एक्ट नूं उन्हां दे वल्लों खत्म करन दी जदों गल कीती गई तां कि वो किसान पक्षी सी। उन्होंने इस गल का भी सवाल किया कि इस वक्त सिर्फ तो सिर्फ अकाली दल के वल्लों जो किसान पक्षी गल्लां कीतियां जा रही ने वो किहड़ी गल्लों कांग्रेसी आगूआं नूं चुभदियां ने। उन्होंने कहा कि हुण साडे उत्ते जाणबुझ के अकाली दल के उत्ते कांग्रेस के कुछ होरनां पार्टियां के वर्करां के वल्लों शब्द वार किए जा रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल बादल एक इहो जी पार्टी है जो किसानी नूं समर्पित सी है ते रहेगी। साडे लई कुर्सियां दा कोई मायना नहीं, असीं सिर्फ ते सिर्फ किसान दे हितां नूं परणाए होए हां। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਘਰੋਂ ਯਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਜ ਹੀ ਧਰਨੇ ਚ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜੂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ? ਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रेडिंग कराऊंगा। मेरी सरकार बनते ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ, 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਟੋਟਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो मैं किसी की नुकताचीनी करना नहीं चाहता, पर मैं समझदा ये तकरीबन सारिਆਂ ਦੀ राय सी भी ਇੱਕੋ ही प्रोग्राम किसान यूनियन का जो है वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ देना चाहिए। ये कोई निजी असी ਜਿਹੜਾ है आपदे आप ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ
ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਰੇਲਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 3 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੇਲੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਭੀੜ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਖੁਦ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ। ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਧਨੌਲਾ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਵਿੰਦਰ ਬੀਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੰਟਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੱਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਭਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ। this agitation will become stronger day by day, and we will go to Delhi, and if Modi government don't change anything in the ordinances, I will burn myself। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੀ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਦਰਾ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਚਾਦਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਠਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਬਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇੜਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਚੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਅੱਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਹਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਚੂਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਸਕ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਾਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਸੀਂ? ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਆਈਡੀ ਨਸਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੇ CAA ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਖਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ। ਦਰਗਾਹ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ CAA NRC ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 370 ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਆ ਵੀ ਰੱਬਾ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ RP ਮੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ। 5 ਸਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, 3 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ। 3 ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, SYL ਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ SIT ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ SIT ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। SIT ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 243 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗਹਿ-ਗਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। जनरल इलेक्शन
to the Legislative Assembly of Bihar shall be conducted in 3 phases. In first phase, 71 assembly constituencies in 16 districts, including most of the LWE districts, will go for poll. It will be held in approximately 31,000 polling stations. In second phase, 94 assembly constituencies in 17 districts will go for poll. It will have approximately 42,000 polling stations. All this is going to be made digitally available to you in the next half an hour. In second phase, 94 assembly constituencies in 17 districts will go for poll. It will have approximately 42,000 polling stations. In third phase, 78 assembly constituencies in 15 districts will go for poll. It will have approximately 15 districts. Third phase, 78 assembly constituencies in 15 districts will go for poll. It will have approximately 33.5 thousand polling stations. 10 districts will have 2 phases of elections for logistical reasons. 28 districts will have single phase elections. ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।